Hey guys, welcome back to our YouTube channel. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടൈക്കനാലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദിയുടെ സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ കൊടൈക്കനാലിൽ. അപ്പോൾ ആദിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോണേ. സോ ഹി ഡസൻറ്റ് നോ അബൌട്ട് ദിസ്. ഒരു സർപ്രൈസാണ് ഫോർ ഹിം. ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളിനെ അറിയിച്ചു ആൻഡ് ഔട്ട് പാസ് ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 10:55 ആകുമ്പോൾ എത്തുന്നതാണ് പറയണേ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ 4:32 ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ 6:10 എന്തായി. ഓക്കെ, സോ ഇനി കൊടൈക്കനാൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടൈക്കനാൽ പോണ വഴി പൊള്ളാച്ചിയിൽ അമുത സുരഭി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു. അവിടുത്തെ ദോശയും സാമ്പാറാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി കണ്ടിന്യൂഡ് ജേർണി ടു കൊടൈക്കനാൽ. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊടൈക്കനാൽ എത്തി ആൻഡ് വി ചെക്ക്ഡ് ഇൻ ടു അവർ ഹോട്ടൽ ദ ഹമൂസ്. ഓക്കെ, ഹമൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 10 minutes അവേ. സോ അവിടെ ഒന്ന് കയറി ഞങ്ങളൊന്ന് ഫ്രഷായി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദിയുടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം 12:45 ആയി. ആദിയുടെ സ്കൂൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കഴിയും. അപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സർപ്രൈസ് ഹിം. സോ സി യു വൺസ് വി റീച്ച് ദ സ്കൂൾ. ഞങ്ങൾ ആദിയുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ആ വൈറ്റാണ് ആദിയുടെ സ്കൂള്. പക്ഷെ ആദി ഞങ്ങളെയും പറ്റിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഞങ്ങളവിടെ കട്ട പോസ്റ്റായി ശശിയായി. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ലഞ്ച് കഴിച്ചത്. എനിക്ക് പക്ഷെ അന്ന് കുറച്ച് വയ്യായിരുന്നു, തലവേദനയ്ക്കായിട്ട്. ഓക്കെ, യാ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദിയുടെ സ്കൂളൊന്ന് ചുറ്റും കണ്ടുവരാം. These students now behold the colorful images of a new dawn. They are the budding stars of the future who have stepped into the extraordinary ambience of an educational institution. Their routine do prove the ages-old axiom that physical and mental health do pave the way for the overall development of an individual's character. A unique institution nestled in the indescribable sylvan surroundings of the celebrated hill station of Kodaikanal, Bharatiya Vidya Bhavan's Gandhi Vidyashram, the best example of a highly disciplined residential school system. India is my country. And all Indians are my brothers and sisters. My happiness. Jai Hind. 32 acres of lush green serene and eco-friendly campus in the foothills of Nilgiris, inaugurated by Swami Chidbhavananda in 1983. The values and ethics envisioned by our great founder, Dr. K.M. Munshi, are imparted to the students of Bhavan's Gandhi Vidyashram at Kodaikanal with the active participation of the management, faculty, parents and the students. The social and cultural diversity of our students gives them an opportunity to grow in an environment of unparalleled richness. Classrooms equipped with latest high-tech devices and an atmosphere of perfect education do await the students here. The school still holds the position of the best residential school in Tamil Nadu. The architecture of this school is ideally placed in the lap of bewitching terrain. Bharatiya Vidya Bhavan Gandhi Vidyashram is the one and only CBSE school in Kodaikanal with a high level of academic excellence and state-of-the-art infrastructure. For the past 36 years, we were inculcating value-based education and still continuing. We empower and ignite young minds
in a caring and sharing environment. It's our endeavor to prepare students to challenge the ever-changing world ahead. Unique ultra-modern labs are a special highlight of this venture. The education environment provides both challenge and enjoyment. It has boosted a sense of aspiration, confidence, and independent thinking within my daughter. The teachers here give special care and attention towards girls. The unbiased motivation helps them to reach new horizons of self-esteem. Ideal training to transform an ordinary child into a noble citizen committed to social values is made available in the premises of Bhavan's Gandhi Vidyashram. We, as the parent community, support the school team for their untiring effort to make a socially committed society. A close bond exists between the teacher and the taught. The gurus impart inspiration while being an umbrella of love and affection to the students. The artistic talents of the students are properly nurtured here. Each student can choose his own style of acquiring knowledge. The school plans and executes the creation of a new generation blessed with wisdom, health, and broad-mindedness. The students have immense opportunities to excel in the arena of sports and games as well. This institution does not shed the vital importance of recreation and enjoyment in youthful life. These souls are the role models and pathfinders for a younger generation striving to step into various realms of life. Bhavan's Gandhi Vidyashram envisages an educational system that upholds India's renowned traditional values. One can bow his head to the seers of the distant past who believed in the ideology of imparting value-based knowledge in serene environment, as is being done here in Bharatiya Vidya Bhavan's Gandhi Vidyashram, Kodaikanal, where knowledge matures into wisdom. www.gandhividyashram.com. അപ്പോൾ ഗൈസ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പസിറ്റി ഞാൻ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാറിലിരിക്കുകയാണ് മാളുൻ്റെ ഒപ്പം, പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും മുമ്പിലുണ്ട്. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ, ഫുൾ ഫോഗിയാണ് ഇന്ന്. ആക്ച്വലി മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്, നല്ലോണം യെസ് ചാച്ചൽ മഴയാണ്. ആൻഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരൊരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് കറങ്ങിയിരിക്കാൻ. എന്നിട്ട് മേ ബി നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെയോ ആയിരിക്കും തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി ഹോട്ടലിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. ഹേ ഗൈസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് കുറേ അപ്പം പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മാമൻ എൻ്റെ പേര് അപ്പമാളു എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് വെൽക്കം അല്ല, സോറി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നീറ്റു രാവിലെ, ഇപ്പോൾ സമയം എത്ര? 8:24 ആയി. 8:24 ആയി. ഓക്കെ, ആൻഡ് പുറത്ത് നല്ല ഇതുപോലെ വെള്ളമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആസ് യു ക്യാൻ സീ. ആണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് കൈ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, യാ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പല്ലേച്ചു. ഇനി താഴെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ബുഫേ ആയിരിക്കുമോ? ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും, ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി താഴെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പയുടെ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്തൊരു മയിലായിരുന്നു. അവിടെ സാധാരണ മയിലെ കാണും എന്ന് പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ദിസ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആൻഡ് ഇതാണ് ആദിയുടെ ഡോം. ഇവിടെയാണ് അവർ താമസിക്കണത്. പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഡോം, അതായിരുന്നു. പിന്നെ അതിപ്പോൾ മാറ്റി ഇവിടേക്ക്.
യാ ആൻഡ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടിരുന്നത് അത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഓഫീസാണ്. അവിടെയായിരുന്നു അവർ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിക്കണ്ടായിരുന്നത് സൺഡേ രാവിലെ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യയുടെ മെസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദർ മെസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ് ആൻഡ് കുറേ സ്പേസും ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ. ആൻഡ് ഇതാണ് അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഈവൺ ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ കൂടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് അവിടെ, പ്രിൻസിപ്പൾ വരെ. ഓക്കെ, അത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഓഫീസിലായിരുന്നു അവർ മുമ്പിൽ കളിക്കണ്ടായിരുന്നത്. ഹേയ് ഗൈസ്, ബാക്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ക്യാമ്പസിലാണ് ഓപ്പടെ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഫുള്ളും കോടയാണ്. ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഫുള്ളും കോടയാണ്. കൊരങ്ങനോ? ആ കൊരങ്ങൻ, വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരേ. അവിടെ 2 കൊരങ്ങന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവണില്ല, എന്നാലും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, മുകളില് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബൈസൺസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴേന്ന് ഓപ്പയുടെ ഒരു സാറ് കണ്ടപ്പോൾ സാറിനെ കണ്ടു. ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആണ്. എന്താ ആണോ? ലുക്സ് നൈസ്. ആ വാട്ടെവർ. അപ്പം ഞങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞു ബൈസൺസ് ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷേ പറഞ്ഞു മിക്ക സമയത്തും രാത്രി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, രാവിലെ ഉണ്ടാവാറില്ല എന്ന്. എൻ്റെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് ആക്ച്വലി. കണ്ട കാട് പോലത്തെ സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ബാക്കിലും. ബൈസനെ കണ്ട് ഓടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറയും നേരെ ഓടണം, വഴി മുറിക്കരുതെന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നടക്കുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് കിതക്കുണ്ട്. യാ സോ ഇന്നലെ നമ്മുടെ കാലുമ്മൽ ലീച്ച് കടിച്ചു. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ടത് നമ്മുടെ കാലുമ്മൽ ലീച്ചല്ല ചോര ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അമ്മ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്. അവർ ഇതിനെ മെഡി പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയണത്. ബിക്കോസ് അവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. എന്താ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫോഗി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ആ ഒരു വ്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആ ഒരു സൈലൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കൊടൈക്കനാൽ പോകണമെങ്കിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി പോലത്തെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് പോയിൻറ്റിൽ പോയിരുന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. ബട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും, അത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി. അയ്യോ അമ്മ ഇപ്പോൾ വീഴാൻ പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയേക്കണേ. ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന്. ഓക്കെ, ആണെങ്കിൽ ഒടുക്കാത്ത കോടയാണ്. കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ തിരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാ അവിടെ ഭയങ്കര കോടയുണ്ട്. ഓക്കെ, ചുറ്റും ഭയങ്കര കോടയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തിയിട്ട് ബൈസൺ ഉണ്ടോയെന്നും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴാണ് എണീറ്റ് ഓടേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി 2-3 ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ അവിടുന്ന്. ഇപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഒടുക്കത്ത കോടയാണ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര കോടയാണ്. കുറേ ദൂരത്തേക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഒടുക്കത്ത മഴയായിട്ടാണ്. സോ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മഴ. നോർമൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ പോയി ആൻഡ് അവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ കാറ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ അത്ര തിരക്കുണ്ടായില്ല, പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്പയ്ക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ശബ്ദം അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് IPL മാച്ച് കാണാൻ പോവാണ്. CSK വേഴ്സസ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ഞാൻ CSK ആണ്. ഓക്കെ, സോ കമൻറ്റ് വിച്ച് ഫാൻ യു ആർ.
ആൻഡ് പിന്നെന്താ ഓക്കെ. ആൻഡ് ഞങ്ങളിനി പിസ്സ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ കർട്ടൻ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം കേട്ടാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെയാണ് 5:57 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചു തന്നെ റൂമിൽ സ്കൂളിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാണ്, ടോമിലേക്ക്. and we are going back. Okay, so ഓപ്പനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ കൊണ്ടാക്കി ആൻഡ് വി റിട്ടേൺഡ് ബാക്ക് ഹോം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാലോ കുതിരാൻ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊടൈക്കനാൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോയി, കാണാനും ഉണ്ടായില്ല. ആണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം എന്തോ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ, വി റിട്ടേൺ ബാക്ക് ആൻഡ് hope you all enjoyed the video. So please do like, share and subscribe. And ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ്ഡ് ആയി ഫൈനലി. So a big thank you to you all. So keep supporting. Okay, so till our next video, bye.